찬바람이 몸과 마음을 움츠리게 하던 겨울의 어느 날, 저는 지구 반대편의 여름으로 떠났습니다. 20시간이 넘는 비행 끝에 도착한 남아프리카 공화국. 아프리카 대륙 최남단에 자리한 나라인데요. 초원이나 야생동물 같은 전형적인 아프리카의 풍경보다 짙고 푸른 바다가 먼저 반기는 곳이죠. 남아공 여행의 중심 도시 케이프타운에는 눈부신 해변과 항구들이 곁에 있어서 언제든지 물살에 몸을 실을 수 있어요. This is Cape Town behind you here. When the Europeans first arrived, it was mainly Khoisan people who were living here, but slowly over the generations, many different people have arrived in Cape Town from Europe, Asia, the rest of Africa, all coming together in Cape Town, and eventually, through a lot of turmoil, political difficulties, creating this rainbow nation. 남아공은 대서양과 인도양을 잇는 약 2,500km의 해안선을 가지고 있는 나라입니다. 특히 여기 케이프타운은 아름다운 항구와 해변들이 도시 가까이에 있어서 아프리카의 유럽이라고 불리워지기도 합니다. 얼마나 살기 좋으면 그런 이름이 붙어 있을까요? 영상 앨범 산과 함께 세계 각국을 여행했지만 남아프리카 공화국은 저도 이번이 처음이었습니다. 케이프타운에 발을 딛자마자 알 수 있었죠. 지금까지 갖고 있던 아프리카에 대한 흔한 이미지가 얼마나 단편적인 선입견이었는지 말이에요. 남아공의 첫인상은 정말 아프리카의 유럽이란 그 별명처럼 여유와 풍요로움으로 가득했습니다. 하지만 지금의 이런 평화로움은 그리 오래된 풍경은 아니라고 해요. 케이프타운의 모든 날들과 함께한 자연, 그리고 이 도시의 사람들에겐 어두운 과거의 기억이 남아있죠. 그 기억은 아무리 아프고 슬퍼도 반드시 잊지 말아야 할 남아프리카 공화국의 역사이기도 합니다. Korea has had Peace Prize winners, hasn't it? How many? Just only one Oh, really? ex-president. Oh, really? And then Mandela and de Klerk took this country into democracy. De Klerk convinced the white people that now was the time to move away from that terrible system, and the incredible charisma of Mandela was able to take everybody on this great journey Yeah. of reconciliation. 진정한 자유를 위해 싸운 사람들이 있었기에 지금 우리 모두가 남아공의 이 아름다운 풍경을 평화롭게 누릴 수 있는 거겠죠. 케이프타운을 걷다 무심코 고개를 들면 어디에서나 시선이 닿는 산이 하나 있는데요. 바로 이 산, 테이블 마운틴입니다. Oh, cool wind. Yeah. Follow us. Yeah, yeah. No, we're not going to get hot today. 검은 성벽처럼 치솟아 있는 테이블 마운틴의 정상은 안개와 구름의 아지트입니다. 능선이 보이는 날보다 이렇게 자욱한 안개에 숨어 있는 날이 더 많다는데요. 원래 뭔가 가려져 있으면 더 궁금한 법이잖아요. 그럴 땐 직접 다가가 봐야죠. 저만큼 산을 사랑하는 가이드 닉이 동행해 주기로 했어요. So South Africa people like hiking? Not a lot.
as you can see, there are not that many people on the mountain today. I mean, there are some people who enjoy trail running and hiking, but people like spending time near the mountain, going up by cable car. But you know, there are days, even on the weekend in summer, where I can go up there and I think, wow, where is everybody? Whereas I'm sure in Korea, if this mountain was in Korea, there would be hundreds of people on the mountain, wouldn't there? Right, of course. You would love me so tenderly tonight, that you would recognize my name, Lord, who am I? That you would speak to me so softly, conversation with a long-lost time. Who am I? Hurikwaka, that was the original name of Table Mountain, of the people who originally lived here back in 1652 when Europe invaded, the Khoisan. It's from their language, Hurikwaka. It means place of sweet water. And that was the reason why the Europeans colonized the Cape. They could have gone to various other parts of the peninsula, but Table Mountain produced a lot of fresh water for the settlement which was established here to grow fresh vegetables for the Europeans. The Europeans first called it Tafelberg. 다른 국가들의 침략과 지배를 겪었고 잔인한 인종차별에 상처받은 땅. 그 혼란스럽고 위태로웠던 지난날처럼 테이블 마운틴의 산세는 거칠고 험합니다. You know, you can look back at about 500 million years ago as the continents were drifting apart. The first layers of Table Mountain were starting to be laid under the water. About 8 kilometers of it became this sandstone, which got compressed into this very hard material. And then as the continents came together again, these folds were created, and this sandstone was pushed up to create first Table Mountain and then the much bigger Cape Fold Mountains. 지구의 역사라고도 할 수 있는 아프리카 대륙의 다양한 지형과 풍경. 그 중에서도 남아공의 테이블 마운틴은 아무 데서나 접할 수 없는 극적이고 순수한 풍경으로 여행자를 설레게 합니다. You know, because when you look at the terrain here, the soil is quite gritty. Right. It's not very nutritious for plants. We've got long, hot summers, lots of wind, and then in winter, the rain falls very heavily and washes what little nutrition there is in the topsoil off the mountain. And botanists go, how can we have so many amazing plants here? 과학적 이론만으론 완벽히 해석되지 않는 풍경들을 저는 세계 곳곳에서 만났습니다. 그럴 땐 자연의 섭리, 이 말 한마디면 다른 설명이 필요 없어지더군요. 낯선 땅이 지켜온 풍경, 그 오묘한 자연의 섭리는 머리론 다 이해하지 못해도 마음으로 느끼는 것만으로 충분합니다. 아프리카라고 하면 이글거리는 태양 그리고 붉은 땅덩어리가 먼저 떠오르는데요. 이곳 남아공의 테이블 마운틴에서 보니까 와, 몸을 둥실 떠올릴 것 같은 그런 바람과 그리고 머리 위로 이렇게 늘 언제든지 비를 쏟아 부을 것 같은 그런 구름들을 이고 걷다 보니까 여기가 아프리카가 맞나 잠시 잊게 됩니다. 그런데 여기 파도 소리를 듣다 보니까 대서양 지역이 아프리카의 끝이었지라고 다시 한번 떠올리게 되네요.
고도가 높아질수록 경사도 심해져 갑니다. 테이블 마운틴을 둘러싼 절벽에 보일 듯 말 듯 나 있는 길은 좁은 데다가 바위 투성이. 생각보다 오르기가 만만치 않았습니다. 하지만 가장 큰 복병은 따로 있었는데요. 다름 아닌 바람. 엄청난 바람이 사정없이 불어닥치면서 쉬지 않고 안개를 몰고 오더라고요. 자욱한 안개 구름에 시야는 점점 좁아져서 몇 미터 앞도 분간이 안 될 지경이었습니다. 게다가 온몸으로 그 바람을 헤치면서 가야 하다 보니 높은 비탈길을 오를 때보다 완만한 능선길을 걷는 게 오히려 더 힘이 들었어요. 케이프타운에는 봄부터 늦여름 사이에 유독 거센 남동풍이 부는데요. 도시의 지붕이나 마찬가지인 테이블 마운틴 정상은 그야말로 바람 잘 날이 없습니다. 그래서 테이블 마운틴의 식물들은 한쪽으로 기울어져 살아가는 것들이 많대요. Just foggy, too much foggy. Yes. So, how about this mountain originally? Usually. Usually not usually open, sunny, not this windy. So Yeah. unusual. You were very unlucky actually last week. Very clean, open skies, no Really? clouds. Yes. So unlucky. Well, it's great to be able to come for a hike every weekend. After work, you can go up the mountain. There's hundreds of different ways and paths. Really? So it's very nice. And looking up and seeing the mountain is very beautiful. So, can you recommend Table Mountain Yes. to everybody Yes. in the world? Absolutely. Eh, Yes. Thank you. Nice meeting you. Nice meeting you as well. Yeah. I hope you enjoy it. Hope you enjoy it. Thank you. Enjoy your trip. Bye bye. 시청자 여러분, 저는 여기 테이블 마운틴에 올라와서 정말 이 산이 테이블처럼 생겼다는 걸 여러분들께 보여드리고 싶었는데요. 바람이 너무 세서 도저히 항공 촬영을 할 수가 없어요. 그리고 제 몸이 적지 않은 무게인데도 날아갈 것만 같습니다. 이 테이블 마운틴 모습을 못 보여드려서 너무 안타까워요. 하지만 어쨌든 정상에 왔고요. 여기의 모습들이 이렇다라는 걸 여러분 즐겨주셨으면 고맙겠습니다. 이 야속한 바람. 그런데 남아공 사람들은 이 바람을 케이프 닥터라고 부른다네요. 폭풍 같은 바람이 세상을 한 번씩 쓸어주면 해충이나 먼지가 모두 날아가고 깨끗한 공기와 맑은 하늘만 남기 때문에 건강을 지켜주는 바람이라는 거죠. 된바람이 실컷 혼쭐이 나면서도 착한 마음으로 지어준 바람의 이름에서 남아공 사람들의 자연을 대하는 태도가 느껴졌습니다. 그래서 저도 테이블 마운틴에서의 아쉬움은 이 바람에 훌훌 날려보내기로 했어요. 저의 남아공 여행은 이제 막 시작이고 산은 언제나 이 자리에 머물러 있을 테니까요. 케이프타운의 산과 도시는 마치 다른 하늘 아래에 있는 것처럼 날씨가 딴판일 때가 많습니다. 산에선 그리 짓궂던 바람도 구름도 도시에선 자취를 감추죠. Really nice. Yeah. I have never been experienced here tour bus. Oh, haven't you? Yeah.
영상앨범산을 촬영하면서 항상 산속으로 들어가기 바빴잖아요. 이런 도시를 구경할 틈도 없었는데 오늘 날씨도 이렇게 좋은데 배낭도 내려놓고 제가 시내 투어를 나왔습니다. 저희 마운틴 가이드, 잘생긴 마운틴 가이드와 함께요. Say hello to the viewer. Hello, Korea. Nice to have you with us on our tour today. I'd love to see some of your mountains, but today it's your turn to come up onto Table Mountain. 케이프타운의 산은 먼저 만났으니까 이번엔 케이프타운의 사람들과 그들의 이야기를 만나러 가볼까요? So this is because the Cape Town was built by slaves. The original settlers here brought over their colonial subjects from places like Indonesia and Java. A lot of those people were Muslim. And when they were eventually given freedom, they came and settled here. And many of the people who live here now are their descendants. 1994년 넬슨 만델라가 남아공 최초의 흑인 대통령이 된 뒤 잔인한 인종차별 정책은 남아공 땅에서 사라졌습니다. 과거 노예시장이 열렸던 그린마켓 광장은 이제 모든 시민들의 활기찬 공간이 됐어요. 여기선 누구도 피부색이나 출신지 같은 걸 신경 쓰지 않습니다. This one is for Zuma and Kantaya. This one is for my But during apartheid Yes. age at the Yeah. time, black people cannot sit on the chair. No, no. And if they did, they would have to sit on separate chairs. There was complete separation. But yes, you're right. For black people, comfortable facilities were not there. And that wasn't just benches, that was everything. That was education, it was work, it was healthcare, it was relationships, whether they were romantic or friendship or sexual relationships, were not allowed. They were illegal. And so black people walking in this park, they sat in 이 땅의 깊은 상처를 이방인인 제가 감히 상상이나 할 수 있을까요? 하지만 남아공의 거리에서 저는 볼 수 있었습니다. 어제의 아픔에 머물러 있기보단 오늘을 즐기고 씩씩하게 내일로 향해 가는 사람들, 그 희망의 빛을 말이죠. Weather. I know. It could be a little wet if you have a look up there. As the clouds come in, we could see a bit of rain. Yeah, on the top of the mountain. Yes, you can see already there. It's quite. 다시 한번 테이블 마운틴에 오르기로 했습니다. 테이블 마운틴엔 주변 봉우리나 고개들로 이어지는 코스들이 아주 많아요. 어느 방향으로 길을 잡느냐에 따라 사뭇 다른 느낌의 산행을 할 수 있죠. Table Mountain is a symbol to the world of not just Cape Town, but as a gateway to Africa. For many years, sailors who arrived in Africa, the southern tip of Africa, would see this site. It's the same as modern tourists. There's a line that runs from that time. You know, for
for the most of this summer and winter, we really haven't had enough rain at all. We're not allowed to water our gardens at the moment because we don't have enough water in our dams in Cape Town. So thank you for bringing the rain. Yeah, I think the rain follow me. Yes, it is. Yeah. 하늘의 표정에 신경을 쓰는 건 저뿐이고 산길에서 만난 사람들은 날씨가 어떻건 아랑곳하지 않았습니다. 이 산의 모든 얼굴들과 순간들을 오롯이 받아들이고 또 사랑하는 마음이겠죠? 날씨 변화가 어마어마하네. 아까는 그렇게 비가 오는 것 같으니 이렇게 막다니. 이거 봐야겠구나. 바람과 구름을 맘대로 부리는 짓궂은 변덕쟁이 하늘과 고분고분하지 않은 테이블 마운틴의 산세에 이방인인 저도 어느덧 많이 익숙해졌을 무렵 드디어 멋진 조망터에 오릅니다. 바람은 여전히 거칠지만 어제 보이지 않던 풍경이 오늘은 선명하게 펼쳐져 있네요. Wow! Woo! On the top of the mountain. Exactly. Well done. Thank you You're welcome. You're for welcome. being with me. Yes, yes. Welcome to Oppelskop. Opperskop. Yeah. I know. I think we should go down. The city is Okay. No, no, no. It's safe. Wow. 바람이 너무 불어서 저희가 일어나서 멋지게 하이파이브를 하고 싶었는데요. 앉아서 이렇게 인사드리는 거 양해해 주세요. 여기 남아공, 케이프타운, 그리고 테이블 마운틴에 올라와 보니까 도시와 항구, 그리고 너무나 풍요롭고 훌륭한 자연이 있어요. 남아공 사람들은 핍박의 과거를 용서하고 지금을 즐기면서 살고 있더라고요. 그런 사람들을 만나니까 저도 마음이 행복합니다. 드라켄스버그 산맥의 기점 더반으로 향하는 국내선 비행기에 올랐습니다. 더반은 남아공에서 세 번째로 큰 도시이자 아름답기로 이름난 항구 도시인데요. 이곳의 하늘 역시 저희를 그다지 반겨주지 않았습니다. 도착한 첫날부터 몰아치는 거센 비바람 때문에 항공 촬영도 이내 접고 말았어요. 제작진의 한숨이 깊어지는 순간입니다. 저희가 묵은 현지 민박집입니다. 이틀 동안 꼬박 이곳에 발이 묶여 있었는데요. 헬리콘 배터리가 몇 개예요? 꽤 많네요. 저희 이번에 촬영할 때 평소보다 배터리를 좀 많이 가져온 편이고요. 산에서 야영을 해야 해서 한 8개 정도 평소보다 좀 많이 가져왔습니다. 그렇군요. 이번에 3박 4일 동안 충전이 안 돼요, 맞아요. 네네. 저희는 지금 남아공의 등뼈라고 할 수 있는 드라켄스버그라고 하는 큰 산으로 들어가고 있는 중인데요. 그 중에서도 줄루족이 살고 있는 그 계곡으로 해서 산을 올라갈 예정입니다. 굉장히 아름다운 모습들이 기대가 되고 웅장하고 커다란 남아공의 산을 소개해 드릴 수 있을 것 같아서 마음이 부풀어 있는데요. 지금 연 이틀째 비가 오고 있어서 걱정이긴 합니다. 한국에서 좋은 그림을 보여드리려고 기상 체크도 계속 해왔고, 그런데 현지에 와서 보면 이렇게 기상 상황들은 그때그때 달라져요. 3일째 아침, 비는 그치지 않았지만 더 이상 지체할 수가 없었어요. 이제 떠나야죠. 더반에서 드라켄스버그 산맥 초입까지는 차로 2시간 남짓거리.
도심을 막 벗어나면 양옆으로 줄곧 펼쳐진 비옥한 농토를 만나게 됩니다. 주로 백인들이 사는 지역이라는데요. 깨끗하게 잘 정돈된 풍경에서 여유와 풍요로움을 느낄 수 있었어요. 하지만 드라켄스버그에 가까워질수록 보이는 풍경은 거칠고 순수합니다. 낙원의 백성이란 그 이름처럼 천연하게 야생에서 살아가는 줄루족의 터전인데요. 19세기 영국인들이 더반에 진출하기 전까지 더반 땅의 주인이었던 줄루족. 지금은 드라켄스버그 산줄기 아래 드문드문 마을을 이루어 살고 있습니다. 마침 이날은 줄루족의 시장이 서는 날이었어요. 마을 안에 그 흔한 마켓 하나 없다 보니 멀리 산 너머에서 이곳 장터를 찾아온다고 합니다. 이 운 좋은 구경을 놓칠 수 없겠죠? Africana, hello? Or Zulu? Zulu, right. People waiting. Right. And trade together. 진흙바닥에 물건을 늘어놓는 게 전부인 허름한 장터였습니다. 하지만 어떤 조급함도 욕심도 찾아볼 수 없었어요. 순박하고 구수한 이들의 삶이 이곳에 펼쳐져 있었죠. 아, 여기 이 동네 전체 저기 산 넘어서까지 와서 지금 시장을 판을 벌린 것 같아요. Simona. Yeah, hello. Hello. Yeah. Okay. Simona. Yeah, okay. 아, 사진 찍는 거 굉장히 좋아해. Yeah. Wow, pretty girl. Yeah. Yeah, are you satisfied? Yeah. Okay. 사진 찍는 거 좋아해. 아, 처음 만났는데요. 이렇게 즐겁게 해주고 있어요. 사바나. 아프리카 특유의 이 즐거움이, 흥이 있어요. 사바나. 수백 년 전 낯선 이방인들에게 터전을 빼앗기고 차별 속에서 수많은 상처를 받았던 사람들. 그 어두운 기억을 이겨낼 수 있었던 건 햇살처럼 밝고 순수한 이 웃음 때문이 아닐까요? 줄루족 마을에서 30여 분 거리, 아프리카 남부에서 가장 높은 드라켄스버그 발치에 다가섰습니다. 그런데 자욱한 안개구름 뒤로 산머리가 꼭꼭 숨어버렸더라고요. 아름다운 풍경을 담고 싶었던 제작진은 애가 타는 거죠. 네, 저희가 갈 드라켄스버그 산맥이네요. 와, 웅장한데 걱정입니다. 비가 와서 가스가 거쳐야 될 텐데 좀 걱정이네요. Yes, that's the northern Drakensberg we're looking at, and we are going to go up this valley here, which is called the Mweni Valley, or the place of fingers in the Drakensberg. And there are Zulu people living up there, and there are two types of Zulu people: the Amangwanwe people and the Amazizi people. Wow. And where we're going to go trekking. 드라켄스버그 품에 본격적으로 들어서기 전에 거쳐야 하는 절차가 있는데요. Hello. Hello. Yeah, hi. Uh-huh. How can I do for trekking in Drakensberg? This is, well, before you walk in the Drakensberg, you have to fill out this register. It's for mountain rescue. So if something happens to us, the rescue team knows where to find where you're going and when you're meant to come back. 비 때문에 이틀을 까먹고 일정이 3박 4일로 줄었는데도 짐은 왜 줄지 않는 걸까요?
이처럼 제작진은 늘 무게와의 전쟁을 벌이고 있습니다. 네, 이번 드라켄스버그 산맥 촬영은 스텝 3명, 저하고 조연출이 항공 촬영 처음을 달리고요. 산악사진가 이상은 씨, 그리고 이 지역에 대해서, 이 산에 대해서 굉장히 잘 알고 있는 마운틴 가이드, 그리고 쿡 1명, 그리고 포터 3명, 그래서 8명이 움직일 것 같습니다. Jabolo? Jabolo. Yeah, my name's Lee. And there's Alpha. Alpha. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Yeah. What was that? 오늘은 남아프리카 공화국의 등뼈인 드라켄스버그로 들어가는 날입니다. 드라켄스버그는 남아프리카에서 가장 높은 산맥이고요. 그리고 가장 긴 그런 산맥입니다. 뜻이 용의 산이라는 뜻을 가지고 있어요. 그 이름에서 나오는 그 위풍당당한 그런 풍경 때문인지 어쨌든 전설 때문인지 지금 마음이 설레고 왠지 시공간을 넘어서 전설 속으로 들어가는 느낌이 듭니다. 여기 포터들이 짐 챙기는 거 보니까 제 마음도 지금 막 설레고 그렇습니다. 하이킹 센터에서 첫 야영지까지 6시간은 좋게 걸어야 하는 거리. 찌푸린 하늘은 좀처럼 맑아지지 않고 무거운 배낭이 점점 어깨를 짓누릅니다. 고생스러운 이 길을 그래도 멈추지 않고 가는 건 용이 살았다고 전해지는 3000m급 고봉들의 저 품 안이 궁금하고 기대가 되기 때문이죠. 제게 이 땅이 신비로운 것처럼 이곳 아이들은 낯선 제가 꽤나 신기했나 봅니다. 특히 자신들과 달리 길게 자란 제 머리카락을 유심히 보더라고요. 이리 와. 이리 와. 맛있지? 어때? 괜찮아? 굿? 신기하지? 머리가 너도 나 만져봐. 어때? 괜찮아? 난 네 머리가 이상해. 되게 느낌이 되게 신기해. 난 산으로 가야 돼. 저 높은 산으로 가야 돼. 니네 집으로 못 가. 건강하고 씩씩하게. 알지? Salimiwa watu wa nyumbani, salimie dada pale tulipofika. Yeah, where's the place? Hello. 용암에 의해 만들어진 장엄한 바위들을 바로 눈앞에 두고도 얄궂은 비와 안개 때문에 산맥의 장대한 풍광을 제대로 볼 수가 없었는데요. 아쉽고 답답한 마음에 이번엔 항공 촬영을 시도해 보기로 했어요. 구름 위를 뚫고 올라가자 비로소 모습을 보여주는 드라켄스버그 산맥. 줄루족은 이 드라켄스버그를
뾰족한 창 모양을 이루는 경계, 즉 장벽이라고 불렀다고 해요. 용맹한 줄루족에게도 그만큼 험하고 다가서기 힘든 땅이란 이야기겠죠. So everybody prepare to cross the river. Really. Boots off. Boots off and yesterday too much rain and today the river is Yeah. over the flow. The water's running much higher than it usually would run. You can normally cross here easily, and today it's maybe too dangerous. We will have to see. I'm not sure. 굉장히 깊은 것 같아요. 아, 큰일이네요. 여기 광 건너야지 오늘 캠프에 도착하는데. 겨울에는 오히려 메말라서 걱정을 끼치는 계곡이 여름 우기엔 불어난 거센 물살로 여행자를 시험합니다. 현지인들도 건너는 게 쉽지 않아 보였어요. 지난 12년 동안 세계 곳곳에 산을 다니며 험난한 여정은 웬만큼 겪어본 제작진도 긴장을 늦출 수 없었는데요. 카메라 장비가 물에 젖으면 큰 낭패이니까요. 마음을 단단히 먹었습니다. 케빈! 캐치 손, 핸! 가이드와 포터의 도움을 받아 한 명씩 계곡 건너로 이동을 했습니다. 그런데 김석원 PD는 이 상황에서도 카메라를 손에서 놓지 않더라고요. 제작진의 이런 열정이 좋은 영상을 만들어내는 거겠죠. It's not deep? Okay. Here. Right. 마지막 주자는 저. Not slippery? 혼자 머뭇거릴 시간이 없죠. Okay. 거침없이 계곡을 건넙니다. Okay. 어지러워. 진짜. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. 비 때문에 불어난 계곡을 두 번 더 건너고 나서야 도착한 첫 야영지. 원래 레인카바가 있는데 카메라. 레인카바가 새요. 가장 좋은 게 뭐냐면 김장 비닐이에요. 김장 비닐. 절대로 안 셉니다. 우리 스태프들이 여기서 야영을 할 거예요. 저희가 5박 6일 일정인데 이틀은 비가 많이 와서 3박 4일 안에 종주를 끝내야 돼요. 하루에 한 17km, 한 11시간 반, 12시간 뭐 촬영하고 뭐 하고 네, 좀 갈 길이 험할 것 같습니다. 이렇게 날씨가 안 좋을 땐 속상해요. 속상하다 못해 아주 속이 까맣게 탑니다. Yeah, Gavin. If the people come to Drakensberg at that time, what system they use? It's a rut or just only camping or? There are people who come to Drakensberg just to hike, some just to rock climb, some to stay in a hotel or in a lodge, and not come into the mountains proper. Uh-huh. But what we're doing here, this is what hikers do, sleeping in tents and sleeping in caves. 비 오는 날, 그것도 수풀에서 야영을 해보신 분은 아시겠죠?
불편함도 많지만 거친 야생에서 하룻밤을 보내는 재미가 또 그만큼 쏠쏠하다는 것을요. 다행히 날이 조금씩 개기 시작했습니다. 남아공 남동부에 길고 넓게 뻗어 있는 드라켄스버그 산맥에는 오르는 길 어디에도 이정표 같은 인공적인 시설물이 없습니다. 자연을 있는 그대로 보길 바라는 마음이겠죠? 때문에 길을 잃지 않으려면 산악 가이드와 꼭 동행해야 해요. The peak, the highest peak there is called Mponjwana, and all the smaller peaks are called the rockeries. Today, the weather is better than yesterday. Yeah, it's going to be, well, hopefully the sun's going to come out better and it's still going to be hot. Yeah. We might get rain in the afternoon, but it's much better this morning. Yeah, birds are singing. Yeah, the birds are singing today. Actual hiking in the Drakensberg started from about the 1960s, and in the Berg nowadays there are many routes that one can walk on. It is approximately 240 kilometers long by 20 kilometers wide is the national park, and there are an estimated probably 50 different routes that people might want to go hiking on, and these routes can vary from anything from 1 day, half a day, up to the what's known as the Grand Traverse, which normally takes approximately 12 to 14 days to complete, and that is obviously the longest trek that you can do in the Drakensberg. 하늘이 괜히 얄밉게 구는가 싶었는데 산맥 깊숙이 들어갈수록 알 수 있었습니다. 이 우기가 있어야 우리가 푸르른 초원을 볼 수 있고 경쾌한 폭포 소리에 마음이 울릴 수 있다는 것을요. 짙고 짙은 풍요로움, 그것의 다른 말은 평화로움이 아닐까요? 저는 아프리카에 이렇게 풍요롭게 꽃들과 아주 녹색들이 가득한, 그리고 옆에 밸리에서 계곡에서 물이 계속 흘러나오거든요. 이렇게 풍요로운 곳이 있을 줄은 꿈에도 생각하지 못했어요. 역시 산은 다 각기 다른 색깔들을 가지고 있고요. 각기 다른 매력들을 가지고 있는 것 같습니다. 올라왔다. 그러나 포기보다는 어려운 도전을 선택했습니다. 자연이 빚은 천연 요새, 그 정상을 향해 거침없이 이어지는 발걸음. 남아공 마지막 이야기, 지금 시작합니다. Inetemba 3000m급 고봉들이 성벽처럼 둘러싼 깊고 너른 산맥. 이곳 어느 동굴에 용이 살았다는 고대 전설 때문에 용의 산이란 뜻의 드라켄스버그라 불리게 되었다고 해요. 그만큼 거대한 품을 가졌다는 거겠죠.
첫 번째 야영지를 출발해 다음 야영지까지 예상되는 거리는 8시간 남짓. 부지런히 걸음을 재촉했습니다. 고산 등반 때마다 피할 수 없는 게 있어요. 바로 무게와의 싸움이죠. 카메라 장비와 옷가지, 물, 간식거리로 가득 찬 배낭까지. 제 몸에 매달린 무게만 20kg에 육박합니다. 데비스트리하고 높고 험한 오지로 사진 촬영을 다니는 산악 사진가의 숙명이겠죠. 물론 버겁고 힘들어요. 하지만 이 고통을 이겨내게 하는 게 있습니다. 거친 숨을 참고 셔터를 누르게 만드는 그것. 이렇게 평화로운 낙원을, 이토록 눈부신 풍경을 아낌없이 전해주고 싶은 제 마음이죠. 카메라는 중요한 장비이다 보니까 제가 직접 다 메고 다녀야 됩니다. 그런데 입고 먹고 마실 물도 다 배낭에다 넣고 다녀야 되니까 아무래도 배낭이 무거워지죠. 그리고 보시다시피 여기는 자연이에요. 어디 뭐 화장실이 마련되어 있는 것도 아니고요. 씻기도 어렵습니다. 그렇다고 후퇴할 수도 없잖아요. 정해진 시간 내에 캠프에 도착해야 되거든요. 고도가 높아지면 또 기온도 떨어지니까 챙겨야 될 것도 많고 위험해지고. 그렇지만 어쨌든 이렇게 나오면 좋습니다. (2000m를) 넘어서자 호흡은 점점 더 거칠어집니다. 그런데 산소가 희박한 이 고지에서 생명은 꿋꿋이 싱그러움을 피워내고 있더라고요. Well, in the Drakensberg there's about 1,600 species of different plants, and about 350 of them only occur in the Drakensberg. 이 풍요로움은 뜨겁고 격렬했던 미지의 시간이 켜켜이 쌓여 만들어졌습니다. 수억 년 전 극심한 지각 변동과 기후 변화가 이 땅을 흔들었죠. 그 결과물인 황금빛 사암 계곡과 뜨거운 용암이 굳어진 절벽, 비바람에 깎이고 다듬어진 바위 기둥. 이런 지질학적 특이성과 아름다운 경관 때문에 2000년 산맥의 일부가 유네스코 세계문화유산으로 지정됐습니다. Yeah. Can he walk on the top of the pass? Yeah, you can go up the pass. It's called Rockeries Pass, and we're going to climb for about 3 hours. 3 hours? 3 hours. Oh, really? Yeah, So flat. Top of the mountain? yeah, that'll be is the top flat. of the mountain. It's sort of flat, a little bit flat. Yeah. 고개를 들어 보이는 건 날카롭고 뾰족한 천봉뿐인데 벽처럼 솟아있는 저 위에 올라서면 평평한 초원이 펼쳐진다는 건데요. 제작진이나 저나 그동안 자연이 빚어낸 기묘한 풍경을 숱하게 봐왔지만 이야기만 들어서는 상상조차 되지 않았습니다. 우리를 경계하며 계속 머리 위를 맴도는 저 새들은 아마 그 평원을 보았겠죠? 궁금한 마음에 부단히 발을 놀립니다. 고도를 높이며 정상을 향해 걸음을 더해가다 보니 어느덧 해가 중천을 넘어섰어요.
그러자 짙은 안개가 다시 올라오기 시작했습니다. 우기엔 바다를 건너온 더운 공기와 산이 뿜어내는 찬 공기가 부딪혀서 비구름이 자주 만들어진다고 해요. This whole area gets lots of rain because you get warm, moist air coming in off the Indian Ocean and rises up and it falls on the Drakensberg. So there's no glaciation. Other than many years ago, there was some glaciation. Right. That's where the water comes from. Yeah. From this upliftment of air. You see, the problem about coming up this pass now in the afternoon, if we're not going fast enough and we get maybe 2/3 of the way, and towards the end of the day, people are naturally they're tired, and it's getting steeper and steeper. The weather comes in, there's cloud. This then becomes very difficult to do this section. 오늘 날씨가 좋아져서 우리가 많이 찍었어요. 그러다 보니까 시간이 길어졌거든요. 우리 가이드 입장에서는 앞으로 갈 길이 너무 먼데 5km밖에는 안 남았다라고 하지만 굉장히 이게 이제 스팁 경사가 심해져서 거의 밤중이나 도착할 것 같다. 그러면 밤에 도착하면 안전의 문제도 있고 되게 위험하다. 가이드로서는 자기는 이건 동의할 수 없다. 이런 의견이에요. 지금 저희 안전을 걱정을 하고 있거든요. 트레킹만으로도 벅찬 길을 촬영하면서 가다 보면 시간이 지체될 수밖에 없죠. 갈 길이 먼데 안개가 또 길을 가로막으니 속이 까맣게 탑니다. 거기에 너덜지대의 연속. 마음만큼 속도가 쉽게 나지 않더라고요. 올라왔다. 하지만 아무리 힘들어도 천연의 비경을 그냥 지나칠 수는 없었어요. 아름다움에서 오는 환희와 좋은 그림을 담고 싶은 열정이 저를 더 강하게 만들죠. 야생화가 참 예쁩니다. 사람들은 저한테 두렵지 않냐라고 묻습니다. 물론 이렇게 큰 산에 들어오면 두렵기도 하고 힘들기도 하죠. 스태프들은 또 다 남자예요. 체력적인 면에서 제가 조금 부족한 건 사실이거든요. 제가 여자라고 해서 그렇다고 짐이 되고 싶지도 않고요. 그리고 뒤처지고 싶은 마음도 조금 더 없습니다. 이럴 때마다 이를 악물고 걷고 또 걸어서 올라가는 거죠. 해내고 싶어요. 이런 데 오면. 몇 개의 계곡을 건너고 건너 수없이 오름과 내림을 반복한 끝에 해발 2,400m 야영지에 도착했습니다. 먼저 눅눅하게 젖은 옷을 바람에 말리는 게 급선무예요. 옷을 자주 갈아입을 수도 빨래를 할 수도 없는 상황에서 최선의 방법이죠. 오늘 저녁은 뭐예요? 오늘 저녁은 인도 쌀이랑요. 저희 이제 그 물에다 데워 먹는 음식들 간단한 거라 해서 먹어야 될 것 같습니다. 예상을 빗나가지가 않네. 저희 뭐 무게 때문에 항상 이렇게 먹을 수 있는 게 한정돼 있으니까요. 감사히 먹어야죠. 네. 이거 뚜껑 잠깐 들어도 돼요? 네네. 와, 뚜껑 한번 보세요. 여기 사람한테 붙이는 테이프로 붙이고요. 얘가 지금 바느질이 연륜이 느껴져요. 산악 연륜. 냄비 뚜껑에서. 와, 이거 얼마나 들고 다녔으면 이렇게 많은
제가 지금 보고 있는 거는 촬영 구성안입니다. 이거 보면서 정말 감탄스러운 건 작가들이에요. 한 달, 두 달 전부터 준비를 하거든요. 심지어 도서관까지 가서 이 촬영지에 대해서 준비를 하는데 진짜 많죠. 얼마나 자료를 열심히 찾겠어요. 꼼꼼한 준비와 그럼에도 늘 예측한 대로 되지 않는 현장. 수많은 낮과 밤을 이렇게 산에서 보내며 지난 12년 동안 이 프로그램이 이어져 왔습니다. 고도가 3,000m에 가깝다 보니 아침 해가 한 발 늦게 올라옵니다. 언제 또 구름이 몰려올지 몰라 서둘러 길을 나섰는데요. 모처럼 맑은 날씨에 충만한 기운이 온몸에 가득 퍼집니다. 와, 장대하다. Gavin, magnificent. Beautiful, eh? Yeah, beautiful. Good day. Okay, the main thing about if you're hiking in the Drakensberg is that hikers must realize that there are no signboards or exact paths of where to go. You must be able to read a map of how to find your way around, or you have to have a guide with you. But it's not. There's no infrastructure. There's no houses up here. No signboards. 인공적인 시설물에 자리를 내어주는 대신 이름 모를 야생화에게 본래의 자리를 지켜주는 것. 이곳 사람들이 산을 사랑하고 아끼는 방식인 거겠죠. 고도가 높아지고 경사가 심해지면 무게와의 전쟁은 더 극렬해집니다. 제작진의 경우엔 배낭 무게의 몸무게까지 100kg이 넘는 중력을 이겨내며 올라가야 하죠. 웬만큼 고소 적응이 된 상태인데도 거칠어주는 숨을 막을 재간이 없습니다. The wind is blowing softly and coolly. Yeah. Alright. 이 모든 역경은 멋진 영상을 촬영하기 위해 감내해야 하는 것이죠. 올라야만 비로소 얻을 수 있는 게 있으니까요. 땀에 젖은 몸을 상쾌한 바람이 훑고 지나갈 때, 거친 숨이 황홀한 풍경 앞에 고요해질 때, 이런 순간이면 보람과 즐거움이 몇 배로 커집니다. 그리고 우리는 문명의 옷을 덧입었을 뿐 옛날이나 지금이나 자연이 내어준 길 위에 있다는 걸 또다시 느끼게 되죠.
배가 고프니 나는 금방. 출발하기 전 아침에 먹은 거라곤 뻥튀기 과자로 만든 샌드위치와 커피 한 잔이 전부였습니다. 그 상태로 줄곧 산을 탔으니 금세 허기가 지는 게 이상하지 않은 거죠. 그러다 보니 주위에서 눈에 띄는 건 온통 먹을 걸로 보이더라고요. How long have you been as a guide? I've been guiding here since 1992 Mm, in the Drakensberg, yeah. 1992. So almost 25 years? Yeah, almost 25 years now, yeah. And been hiking in the Drakensberg since 1978. So how do you feel as a guide It's in your life? yeah, it's a good life. It's a very good life. 그저 산을 좋아해서 한자리에 모인 사람들. 산을 다녀보신 분들은 알 거예요. 소중한 인연과 산행 중 갖는 달콤한 휴식만큼 행복한 것은 없다는 것을요. 그것도 아름다운 이 풍경을 덤으로 누리면서 말이죠. 고도가 해발 2,700m를 넘어섰습니다. 계속되던 오르막은 수직에 가깝게 가팔라지더니 길이 지그재그로 끝없이 이어집니다. 이방인의 흔적이 낯설어선지 우리를 맴돌며 바위벽을 넘나드는 저 새들도 우리를 내려다보는 저 줄루족들도 마냥 부러웠는데요. 꼭 우리의 도전을 지켜보는 것만 같았죠. 그들이 보는 풍경 안으로 더 깊숙이 그들의 시선이 지나가는 길을 따라 있는 힘껏 걸음을 옮깁니다. Wow, over 2,900 meters. Long way. Long way, not far to go now. We've got less than 100 meters and we'll be on the summit of Rockeries Pass on the border of Lesotho, top of the Drakensberg. Oh, really? 고지가 그리 멀지 않았어요. 조금 더 힘을 냅니다. 마침내 눈앞에 드러난 정상. 아래에서 올려다볼 때는 뾰족한 바위 봉우리였던 곳에 이런 드넓은 초원이 펼쳐져 있다니 보고도 믿을 수 없는 풍경이었습니다. 아마도 신들이 마음껏 논일기 위해 거대한 기둥을 뚝 잘라 푸른 정원을 만들어 놓았나 봅니다. 누가 상상이나 했겠어요. 이 정상에 이렇게 꽃밭이 펼쳐졌으리라고. 와우, got it. There we go. Yeah, thank you. There you go.
Yeah, being with me. Yeah, good. Come this side. Come this side. Yes. Here. Uh-huh. Come. Uh-huh. You're now in Lesotho. Oh, really? Yeah. This is Lesotho. That's Lesotho, that's South Africa. 이 고원의 절반은 남아프리카 공화국, 나머지는 레소토 땅인데요. 레소토 왕국은 수백 년 전 치열했던 인종 간 부족 간 전쟁을 피해 드라켄스버그로 숨어든 한 부족의 후예들이 세운 나라입니다. 남아공 땅에 둘러싸여 있는 독립국인 거죠. 아래에서 봤을 때는 뾰족뾰족한 암봉들이 너무 많아서요. 저기로 어떻게 올라가나 걱정이 많았거든요. 올라와 보니까 이렇게 넓은 초원에 꽃들이 가득해요. 우리 인생도 마찬가지인 것 같습니다. 저 벽을 어떻게 넘어야 되지? 저 장벽을 내가 넘을 수 있을까? 하는 걱정이 가득할 때 어쩌면 조금만 용기를 내면 이런 꽃길 같은 길이 우리한테 펼쳐지는 것 같아요. 무한하게 자연한테 사랑받으면서 이렇게 걷는 느낌이고요. 이런 힘으로, 이런 응원으로 다시 또 열심히 걷겠습니다. 레소토 국경을 넘어 다시 떠나는 길. 미지의 세상으로 향하는 발걸음은 언제나 그렇듯 설레고 가볍습니다. 자연이 쌓은 바위성에서 해맑게 웃던 사람들. 비바람에 깊어지던 한숨과 거친 야생에서 벌인 나와의 싸움. 고생스러웠지만 행복했던 기억을 떠올리며 또 되뇌겠죠. 삶이 지나가는 자리에 이런 추억이 머물 수 있어 참 고맙다고.